اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جميع عبادك واشرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رده تبارك وتعالى أنزل الفخر العلي والقرية الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح كهج صف النظامي ثم إلى روح كهج عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهج عبد الرشيد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد سرع وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حاجي مرتع بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي ساوي بن حاجي باسل ثم إلى روح حاجي متسم بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متمم بن حاجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Bapak Asmari, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, Bapak Ustadz Aris, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Warsono, orang tua kita Bapak Haji Fakhrudin, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, syarah daripada kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti pada bab yang ke-34, yakni keutamaan menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan juga menyedikitkan istirahat. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syabi'a fid dunya ay sabi'an mazmuman ja'a yaumal qiyamah wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam inna ahlal ju'i fid dunya hum ahlas shibai fil akhirah wa inna abghadan nasi ilallahi al-muttakhimuna al-mala' wa ma taraka 'abdun aklatan tashhihiha illa kanat lahu darajatan fil jannah kadza fil ihya wa fi hadisin sahihi li Tabrani an ibni Abbas radhiyallahu anhuma inna ahla shibai fid dunya hum ahlul ju'i ghadan fil akhirah ay fi zamanil lahiqi ba'dal maut ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis yang lalu sudah kita bahas bahwa ada 3 penyebab lemahnya hati, matinya hati, jeleknya hati, yaitu suka tidur, suka makan, dan juga
terlalu banyak istirahat. Pada hadis selanjutnya dalam kitab ini disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya ay sabi'an madmuman ja'a yaumal qiyamah wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kenyang di dunia, ai sabi'an madmuman, dengan kenyang yang tercela, maka dia akan merasa kelaparan di akhirat. Dan siapa yang lapar di dunia, maka dia akan kenyang di akhirat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang kenyang di dunia dengan cara kenyang yang tercela. Maksudnya kenyang tercela ini kekenyangan. Ada orang makan kenyang, ada nggak? Ada juga orang yang makan kekenyangan. Udah makan kenyang, nambah lagi. Namanya kekenyangan. Orang yang sering makan, udah kenyang dia masih makan, maka itu termasuk perkara yang tercela, perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang dibenci oleh Nabi. Karena itulah siapa saja yang dia kekenyangan di dunia, maka di akhirat dia akan merasa kekelaparan di akhirat. Karena itu ada perintah Allah memang buat kita makan, buat kita minum. Perintahnya jelas, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Tapi di akhir ayat ada kalimat lain, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau orang diplesetin, kulu washrabu wala tusrifu, kulu washrabu wala tumalu-malu, katanya. Makan minumlah dan jangan malu-malu. Kalah. Makan minum jangan berlebihan. Karena orang yang kelebihan makan atau udah kenyang masih makan. Di dalam kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Al-Ghazali, yang karena pernah ngaji sama Kiai Fauzi Bahresi hari Kamis, itu sebelum membahas kitab Al-Hikam, beliau membahas kitab Minhajul Abidin. Kira-kira setahun yang lalu kali, atau 2 tahun yang lalu. Iya kan? Tahun yang lalu. Saya yakin lupa, ya enggak? Ya. Imam Al-Ghazali, ya. 2 tahun yang lalu. Saya yakin lupa, ya enggak? Makanya saya sampaikan lagi nih. Ya. Dan sampaikan lagi biar ingat. Ya. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, ada 10 perkara yang apabila orang itu melakukan kasratul akli, banyak makan, udah makan lagi, artinya kekenyangan. Ada 10 akibat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-ula, yang pertama, inna fi kasratil akli, sesungguhnya di dalam banyaknya makan, qaswatul qalbi wa zihabi nurihi, orang yang banyak makan hatinya itu lemah, hatinya itu bisa mati, hatinya itu qaswah, kayak batu, susah dinasihatin dan hilang cahayanya. Bayangin aja pokoknya, orang kalau udah kenyang, apalagi kekenyangan, bawaannya ngantuk, malas, susah badan kita kalau kekenyangan di bawah ibadah. Jangankan di bawah ibadah, dibawa tenang aja susah, dibawa nih mata melek aja susah, bawaannya mau tidur. Orang kalau udah mau tidur susah. Karena itulah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, banyak makan bisa membuat hati menjadi keras dan nur cahaya hatinya itu bisa lenyap, bisa hilang.
Karena itu kata Imam Al-Ghazali, nah, jangan sampai banyak makan. Makan boleh, minum juga boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Gitu. Apa yang menyebabkan orang sakit? Makan yang berlebih-lebihan. Orang kolesterol, makannya udang, boleh nggak? Hah? Boleh kalau sedikit, segini doang ya nggak? Nah, kalau setengah kilo, hah? Kuburin ya nggak? Kalau makan kolesterol, orang kolesterol makan udang setengah kilo, nah, siap-siap dah, ya nggak? Gitu. Ada orang asam urat, ya, nah, asam urat tuh, yang dua tuh, saudaraan mah berdua asam urat itu kan. Makan kacang-kacangan boleh, asal nggak banyak-banyak. Tapi kalau makannya banyak, nah, makan kacang hijau tiap hari ya udah jalan susah. Kalau udah jalan siangan kan jalan. Sholat aja susah ya nggak? Duduknya kagak sempurna ya nggak? Iya, saya perhatiin mau ngomong nggak sempurna duduknya karena sakit emang. Nahan sakit dia. Tahiyat, bisanya cuma tahiyat akhir. Tahiyat awal dia kayak bukan orang duduk gitu. Ambil diri kenapa? Nahan sakit. Gitu. Ya. Nah kita kalau kebanyakan makan berlebih-lebihan juga begitu. Ya. Saat katanya kalau makan yang disediakan sama orang soleh itu jadi obat, Sat. Benar. Jadi obat. Makan banyak bukan berarti makan kekenyangan. Kalau orang Arab makannya beda sama kita. Kenapa beda sama kita? Jadi pernah kita lagi umroh itu disediakan nasi satu nampan. Satu nampan. Kata dia buat 6 orang. Buat 6 orang. Nampannya gede. Kita 10 orang aja kagak habis. 10 orang kagak habis. Karena satu nampan, satu piring dia makannya itu lebar. Lebar. Kalau makan daging kambing itu bisa 4 orang kali ya. Kalau kita menyelap banget itu, ya, beda gitu. Karena itu kita nih makannya sedang-sedang aja, sedang-sedang aja. Besok kita rapat, pada zuhur ya, pada zuhur. Insya Allah ada makan siang, ya, makan siang. Ada ayam, ada suara asem. Disendokin apa kagak? Kagak, nyendok sendiri. Nyendok sendiri. Nasinya nyendok sendiri. Sayurnya nyendok sendiri. Lauknya ambil sendiri. Tapi ingat, ya, lihat teman kita yang belakangan, ya, mentang-mentang di situ ada tempe, ada tahu, ada ayam, tahu 2, tempe 2, ayam 2. Nah, padahal jatahnya cuman atu-atu. Ya. Yang boleh banyak apaan? Nasi. Nasinya sediain banyak gitu. Lauknya mah lihat-lihat gitu. Saya juga begitu kalau ada kegiatan prasmanan di sekolahan, yang diliatin, yang diambilin sama guru tuh lauknya. Nasinya terserah anak-anak. Tapi begitu lauk dikasih satu. Ya. Jadi makannya jangan berlebihan. Makan boleh, minum boleh, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Karena makan yang berlebih-lebihan bisa membuat hati kita batu, dan juga hilang cahayanya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, As-Sani, inna fi kasratil akli fitnatal a'dha'i wa hayjaha wan bi'asa halil fudili wal fasad. Orang yang banyak makannya kekenyangan, itu bisa menggoda anggota tubuh yang lain, membangkitkannya, mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan.
bahkan untuk bersenang-senang. Kan orang kalau habis makan kekenyangan paling senangnya apa? Tidur. Ya itu udah senang-senang gitu. Males-malesan, manja-manjaan gitu. Yang makan mulut, bener nggak? Yang makan mulut, yang kenyang perut. Nah, yang capek mata, kaki juga susah diajak jalan tuh. Jadi semua anggota tubuh ikut-ikutan. Karena itulah kata Imam Al-Ghazali, hati-hati jangan makan banyak-banyak. Ya, sekedarnya saja. Ya, sekedar kenyang, bukan kekenyangan. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, as-salis, orang yang banyak makan itu qillatil fahmi wal ilm. Sedikit sekali pemahamannya akan keilmuan. Coba deh, ini hadir di majelis taklim. Perutnya kenyang banget. Perutnya kan kenyang. Begitu kita terangin pelajaran, kira-kira paham nggak? Gimana mau paham orang merem? Ya nggak? Karena pahamnya sedikit, ilmunya juga sedikit. Makanya ada orang yang kalau dia mau belajar, itu dia kagak makan. Biarin dalam keadaan perutnya lapar. Perutnya lapar atau tidak dalam kekenyangan, matanya seger, melek. Begitu juga saya kalau pergi bawa mobil, tuh nggak mau makan. Kenapa? Kalau begitu makan, setengah jam udah, kacau udah, kacau. Pokoknya kalau ke pesantren anak saya di Bekasi, itu jarak tempuhnya 1,5 jam. Biasanya jalan kalau kita nengokin jam 8, jam setengah 7 kita jalan. Saya nggak makan, takut. Kenapa? Matanya ngantuk. Sampai sana baru makan. Habis makan saya tidur. Kira-kira setengah jam atau 1 jam setelah makan saya tidur. Biar kenapa? Nanti pulangnya seger, gitu. Seger. Ya, coba aja dah yang sering bawa motor, yang gojek, kalau kekenyangan habis makan siang, ngantuk pasti. Gitu. Ya. Jadi orang yang banyak makan, kata Imam Al-Ghazali, sedikit pemahaman, sedikit ilmunya, fa innal bitnata tuzhibul fatnah. Karena sesungguhnya kekenyangan itu dapat menghilangkan kecerdasan. Dapat menghilangkan kecerdasan. Ini pelajaran tasawuf kayak gini, ya. Dikit-dikit pokoknya nasihatin hati, makan pokoknya. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, inna fi kasratil aqli qillatal ibadah. Fa innal insan idza aqsal aqri saqula badanuhu wa ghalabatu ainahu wa fatarat a'dahu. Sesungguhnya orang yang banyak makan itu qillatul ibadah, ibadahnya pasti sedikit. Ibadahnya pasti sedikit. Karena sesungguhnya manusia idza aqsarul aqli, apabila dia banyak makan, saqula badanuhu, maka beratlah badannya. Diajak untuk ibadah. Wa ghalabatu ainahu, matanya itu berat buat melek. Kata Imam Al-Ghazali ini, matanya berat buat melek. Wa fatarat a'dahu, anggota badannya jadi malas buat dibawa ibadah yang lain. Coba aja deh, orang dalam keadaan kenyang sholat tarawih ya, biasanya kan sholat tarawih kekenyangan ya. Habis buka puasa kan apa aja kita makan ya. Makan nasi udah, buah udah, gorengan udah, es teh manis, macem-macem. Begitu mau sholat tarawih perutnya kencang banget gitu kan. Diri sholat isya alhamdulillah, begitu sholat tarawih
mata udah begini-begini. Udah goyang-goyang aja, apalagi imamnya sudah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat tarawih begitu. Tuh mata pasti merem-melek. Saya pernah ngikutin kayak begitu. Salat tarawih jam 12. Salat tarawih jam 12. Jamaahnya siapa? Anak-anak SD, anak-anak SMP. Imamnya baca sholat tarawih gimana? Yang tadi tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sholatnya nggak banyak-banyak, cuma 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi begitu rakaat yang keempat itu udah pada goyang semua. Udah sholat jam berapa? Jam 12. Gitu. Dan dia habis makan malam, tidur sejenak, kemudian dikasih makan ubi rebus, singkong rebus, jadi puncak acaranya di puncak lagi, dingin, nah begitu, ngantuk luar biasa. Saya pernah juga ikut sholat tarawih di daerah Al-Hikmah. Al-Hikmah tuh Bukit 5 dulu, ya, sehari 1 juz. Sehari satu juz. Alhamdulillah, hari kedua saya nggak ikut lagi. Belum terbiasa. Kalau yang udah biasa mah enak aja ya nggak? Iya, sehari satu juz. Kalau yang biasa. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang banyak makan itu berat badannya, kemudian matanya juga susah diangkat, anggota tubuhnya malas diajak gerak, dan lain sebagainya. Dan dia seperti bangka yang tergeletak katanya, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, orang yang banyak makan itu faqda halawatul ibadah, akan hilang manisnya ibadah. Gimana kita mau manis ibadah? Gimana kita mau senang ibadah? Kita dalam keadaan kekenyangan, diri aja males. Gimana mau nikmat ibadah? Gitu. Coba dah ibadah dalam keadaan kenyang enggak, lapar kagak, enak enggak? Enak. Coba habis ini nanti. Saya pengen buktikan omongan Ustadz Sahab bahwa orang kenyang itu kagak enak dibalas dibawa ibadah. Tar pulang habis sholat isya saya akan makan banyak kekenyangan. Habis itu saya wudhu pengen sholat 2 rakaat atau sholat witir 3 rakaat, pengen buktikan bener apa kagak. Cobain aja. Bisa jadi begitu sujud subhanarabbiyal a'la kagak bangun. Kenapa? Tidur. Dan saya pernah begitu, teman saya. Jadi begitu kita selesai acara diskusi, kita pergi ke kontrakan. Kita tuh ada remaja tuh punya kontrakan. Setelah sampai tempat kontrakan, kita istirahat, makan dulu. Habis makan wudhu, belum sholat isya. Begitu sholat isya rakaat kedua tuh imam teman saya sujudnya lama luar biasa. Yang imam siapa? Kemarin yang khotib, tahu nggak khotib? Khotib ada kan namanya Munawir. Nah itu dia imamnya tuh, ya. Sujudnya lama banget itu. Kita bingung, ini benar sujud lama tapi rakaat kedua. Akhirnya apa? Teman saya yang sebelah namanya Royani. Dia diri ditendang aja tuh kakinya. Ternyata dia tidur. Ya, ternyata dia tidur. Batal semuanya kita jadinya. Atau masya Allah gitu. Capek banget, lelah banget. Tidur dia, luar biasa gitu. Kenapa? Kekenyangan. Capek, kekenyangan tuh. Orang kalau capek dibawa ibadah kagak enak.
Benar? Ya. Begitu ya kekenyangan dibawa ibadah juga nggak enak. Makanya yang sedang-sedang aja deh. Gitu. Ya. Makanya besok itu habis sholat zuhur baru makan, baru makan. Ya, habis makan pasti kenyang pasti ngantuk. Begitu kita rapat nggak ada yang protes, ya kan? Iya, emang begitu sengaja biar agak lama-lama gitu kan. Kita sebutin misalnya bendahara si Ano kagak ada protes, tugasnya ini kagak ada protes. Kenapa? Karena dia tidur. Emang begitu kita pengennya, rapatnya jadi kagak lama-lama. Jadi orang yang kebanyakan makan, dia tidak akan mengecap manisnya ibadah. Kalau nggak percaya, cobain deh. Cobain. Makan kekenyangan, kemudian setelah itu langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Pasti dirinya 11 salat. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, orang yang kebanyakan makan itu, inna fi hatal wuqufi subhati wal haram. Dia bisa terjerumus dengan perkara-perkara subhat dan haram. Kenapa bisa terjerumus dengan perkara subhat yang haram? Biasanya orang kalau doyan makan, pengen makan kekenyangan, dia nggak peduli sama orang. Yang dianggap saya kenyang, pasti orang lain kenyang. Gitu. Sehingga bisa saja dia mengambil hak orang lain. Makan pokoknya sepuasnya. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, orang yang banyak makan itu dikhawatirkan bisa terjerumus kepada perkara-perkara yang subhat dan juga perkara-perkara yang haram. Apalagi dia nggak hati-hati untuk memakan makanan yang haram. Ini makanan yang saya makan halal atau haram? Kalau kita kan memang jarang mempertimbangkan seperti itu. Kalau kita datang ke mall misalnya, dulu sebelum diboikot ya kan, banyak di antara kita yang makan di McD, makan di KFC, gitu kan? Bener nggak? Makan di situ kan? Pernah nggak neliti? Ini ayam dipotong sama siapa? Pasti sama orang gitu kan? Yang motong orang Muslim atau bukan? Agak tahu. Motong orang Muslim atau bukan? Kalau orang hati-hati, dia nggak akan makan di situ. Apalagi kalau dia tahu ini produk orang luar, barangnya dari luar. Saya punya njit begitu. Dia nggak mau makan daging ayam kalau nggak tahu siapa yang motong. Makanya dia kalau makannya ayam kampung. Dia potong sendiri. Yang masak bininya. Kalau kita beli ayam di pasar, kan kita nggak tahu itu motongnya orang Muslim atau bukan. Kalau Bismillah, baca Bismillah itu kan sunnah ya. Yang penting orangnya orang Muslim. Tuh. Maka lebih baik kalau mau beli ayam, lebih baik nih ya, lebih baik beli ayam sendiri, datang ke rumah Jero Jali, kalau potongin, cakep banget ya nggak? Atau datang ke rumah Ustaz Ali, timbang motong ayam ke rumah gue gitu kan. Kalau motong sapi, motong kambing boleh gitu kan. Coba sekali-sekali beli ayam hidup motong sendiri atau suruh motong orang, itu beda rasanya. Apa yang beda? Ada keyakinan bahwa ayam ini sah kita makan, halal kita makan. Kalau kita misalnya ke luar negeri, ke Singapura lah, yang orangnya itu ada non Muslim ada. Nah, kemudian ada restorannya nggak tahu itu halal atau haram. Pernah nggak terbesit? Kita makan aja, yang penting halal. Ya kemarin Ustadz Ayat diajak buka puasa sih oke, ya nggak? Buka puasa, tapi yang hadir itu orang-orang yang nggak puasa di restoran Cina. Pertanyaannya, itu dimasak dengan minyak goreng biasa apa minyak babi kan gitu kata Ustaz Ayat. Ragu jadinya.
Saya bilang kalau ragu tanya aja tuh yang masak. Mau nanya malu ya nggak? Iya. Mendingan makan korma aja gitu kan. Nah, itu dia. Kalau kita punya rasa kehati-hatian, kita akan nanya nih, ini yang dipotong, ayam yang dipotong, orangnya orang muslim atau bukan? Kalau kenapa? Nah, makanya kalau kita punya rasa kehati-hatian, beli ayam hidup pengasan. Nah, beli ayam hidup, mau ayam negeri, mau ayam swasta terserah, ya kan? Ayam negeri ada ayam swasta terserah beli. Habis itu potong sendiri. Udah ketahuan kan potong sendiri kenapa? Saya muslim, potong sendiri ya nggak? Iya. Udah ketahuan. Kalau orang dulu nih ya, kalau mertua saya punya ayam hidup, itu yang motongin Haji Matnur masalah. Haji Matnur yang motongin. Kalau ke rumah Haji Matnur, potong. Tahuan tuh orang muslim, ya enggak? Daripada beli di pasar. Gitu. Kalau hati-hati. Kalau kita ini kan orang yang tidak hati-hati. Yang kita ini adalah orang yang berhusnuzon. Saking husnuzonnya, pokoknya di pasar itu semuanya halal. Itu. Padahal banyak di sinetron ya gitu kan. Ada yang dijual ayam tiren, ayam mati kemarin, ayam udah jadi bangkai dijual. Banyak gitu. Ayam gelondongan. Nah, gelondongan itu apa? Dipakein air suruh minum dulu ya nggak? Habis itu baru dipotong. Bukan hanya ayam, sapi juga banyak yang begitu, yang gelondongan. Sapinya dikasih minum yang banyak, setelah itu baru dipotong. Karena itulah sikap berhati-hati perlu. Perlu. Cuma kalau kita sekali lagi banyak husnuzonnya kepada orang. Kenapa? Kita yakin orang-orang yang di pasar itu muslim semuanya. Apalagi kalau jualannya pakai peci. Ya, jualannya pakai peci, udah muslim, udah peci bukan peci hitam lagi, peci putih, haji, ya nggak? Tuh. Kalau yang jual Pak Haji, ente yakin dah, insya Allah dia motong. Biasanya dia yang motong. Yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali, orang yang banyak makan itu syughlal qalbi wal badan, hatinya dan badan itu sibuk, akan disibukkan. Sibuk apa? Badannya sibuk makan, hatinya juga sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dan yang kedelapan ini yang saya kaget, kok bisa ya gitu ya? Kaget saya. Kata dia nih, orang yang banyak makan, kata Imam Ghazali, ma yanalu fi umul akhirah wa syiddati sakratil maut. Orang yang banyak makan itu dia akan memperoleh sesuatu yang berat dalam urusan akhirat, dan wasiddati sakaratul maut, akan berat sakaratul mautnya. Waduh, luar biasa kalau sakaratul maut berat. Karena kata Imam Al-Ghazali ada khobar, ada hadis kata beliau, anna syiddata sakaratul maut ala qadri lazzati dunya, faman aksara min hadi aksara lahu min tilka. Sesungguhnya beratnya sakaratul maut itu tergantung kepada seseorang yang menikmati dunia. Semakin banyak dia nikmati dunia, akan semakin berat sakaratul mautnya. Semakin banyak kekenyangannya, maka akan semakin berat sakaratul mautnya. Semakin banyak kita lapar-laparan, banyak lapar, artinya sering puasa lah, insya Allah sakaratul mautnya ringan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna rahman. Allahumma zidna bil ilmi wa zidna bil ilmi.
واكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافيه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك ورسولك فحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.